Et les procédures bancaires restent des procédures bancaires longues, trop longues pour un entrepreneur qui veut démarrer, qui est pressé. Qui a besoin d'être réactif. Alors nous avons aussi sur le plateau du Maroc en mouvement Ilham Ibrahimi, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes venu défendre votre projet dans le cadre de Challenger Innovation, un projet dans l'agroalimentaire, un projet où il s'agissait de proposer un produit succulent à base de produits naturels marocains. Où en êtes-vous aujourd'hui? Merci. Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes. Donc pour affronter cette demande, j'ai déjà 2 points de vente sur Marrakech et bientôt à Essaouira. Ensuite, pour donner une proportion nationale à ce produit-là, je viens d'intégrer l'incubateur de l'université El Akhawaïn pour un accompagnement scientifique, financier, économique. Monsieur le représentant de l'université est parmi nous. Et bien sûr, j'ai le fonds Sindibed qui s'est proposé de financer bien sûr ce projet. Mais aujourd'hui, nous avons déjà reçu, dirigé par Smaïl Boutou, qui est un fonds d'amorçage qui aide les entreprises au démarrage. Tout à fait, mais aujourd'hui, nous sommes en phase de préparer le business plan. Et l'intérêt d'être avec l'université El Akhawaïn, c'est également d'avoir un accompagnement scientifique et de toucher la communauté scientifique, médicale, pour donner cette proportion de vertu thérapeutique à ce produit-là. J'ai par ailleurs des propositions depuis la France, la Suisse, mais qui sont en cours d'étude. Alors, c'est des propositions de quoi? Voilà, donc j'ai une chaîne d'artisans boulangers à Paris qui voudrait prendre la matière première pour en faire un pain spécial, le fabriquer sur place. J'ai des sociétés suisses qui veulent prendre la matière finie, mais ils sont plutôt intéressés par la semoule, donc prête à la consommation. Ilham Ibrahimi, oui. Le projet que vous êtes en train de réaliser, puisqu'aujourd'hui on vous voit prendre un peu le taureau par les cornes, avancer, alors c'est pas toujours facile, c'est un projet où l'essence même au départ, si je me souviens bien des échanges que nous avons eus face au public, consistait à faire travailler des femmes dans des endroits qui sont un peu enclavés de notre pays, utiliser la qualité de leur travail, la qualité de leur matière première pour en faire un produit noble. Tout à fait, et là également je suis en train de voir avec les autorités compétentes pour essayer de créer un groupement d'intérêt économique, pour regrouper toutes les coopératives qui fabriquent la matière première, qui rentre dans la composition de ce produit, et essayer bien sûr de travailler ensemble et de développer les régions, l'agriculteur aussi et les femmes paysannes en même temps. هذا المنتوج اللي كتقدم في مراكش وربما بعد قليل في الصويره ان شاء الله وكنتمناو في مدن اخرى من المغرب ان شاء الله. التعاونيات اللي هي في مناطق بعيده كيتعاملوا فيها النساء، واش واعيين بالعمل اللي كيقوموا به والمنتوج ديالهم حتى لين كيوصل؟ هما الان واعيين، لان ما كانوش في الاول ما كانش معطيه القيمه بزاف للعمل ديالهم، والان صبحوا واعيين ومستعدين، وهما مستعدين باش يخدموا اكثر بصفه منتظمه وبصفه بكميات كبيره باش يلبيو الرغبه. المنتوج اليوم راه مطلوب حتى في الخارج، راه مطلوب، عنده اقبال وعارفين المزايا الصحيه ديالو، هما كيفتخروا لان كينطلق من عندهم، ولان كذلك حيينا واحد الانتاج ديال واحد النوع من الزرع اللي كان سمحوا فيه شي شويه، ودابا ولات المزايا ديالو الغذائيه معروفه، وهما الان واعيين بهذيك القيمه. ذكرنا من فضلك شي منطقه اللي هذا المنتوج كينتج فيها اكثر، اللي كتستعملوا واللي كتخدموا للزبناء ديالك. هذيك المنطقه سميتها تيزيني سليف، في الناحيه ديال تبع الولايه ديال تادله ازيله بني ملال، وبهذا الصدد انا طالبه لقاء مع السيد الوالي باش نعملوا جميع في هذا النطاق هذا، باش نحاولوا نجمعوا تعاونيات ونديروا اليد في اليد باش نعطيو واحد صبغه وطنيه لهذا المنتوج هذا ان شاء الله. شكرا لك، تبارك الله على روح المقاوله اللي هي كتجعلك تقوم بهذا العمل هذا. اعزائي المشاهدين، نقترح عليكم الان نشوفوا نساء في ميدان اخر، في ميدان النسيج، في ميدان التوب، في ميدان الخياطه، كيفاش تنظموا وقررت باش ينشئوا واحد التعاونيه في شمال المغرب في مدينه تطوان، باش يصبحوا اليوم معترف بهم بالعمل اللي كيقوموا به في تطوان. نشوفوا الروبورتاج. اشتغلت خديجة في ميدان الخياطة لمدة طويلة قبل أن تقرر ولوج عالم النسيج الذي ظل حكرا على الرجال في مدينة تطوان.
لكن عزيمتها جعلتها تصبح أول امرأة في تطوان تشتغل بالنسيج لتضفي على هذا القطاع طابعا نسائيا أعطى المنتوج رونقا أفضل. طموحها المتجدد دفعها إلى تأسيس تعاونية الأيادي الجميلة. التعاونية ديالنا كنخدموا مثلا الثوب، ما كيتعلق بالثوب كيف ما كان النوع ديالو، سواء من الخيط من الحرير من الصوف كيف ما كان النوع ديال الثوب كنخدموه. حنا كنخدموا الثوب، يعني كنجيبوا الصوف وكنردوها ثوب، كنجيبوا حرير وكنردوه ثوب، وديك الثوب عاد كنخرجوا منه بزاف ديال الحاجات على حسب. كنخدموا منه جلابه، قشابه، جلابه تقليديه، جلابه دابا كاين تحسينات دخلوا على هذا. كنخدموا مثلا الكورتات، المخايد، التفريشات ديال الدار، ديال الاوتيلات، ديال اليوم رجع حاليا الطلب على هذه الصنعه زعما بزاف. فرضت منافسة سوق النسيج في تطوان على خديجة، فاطمة وزبيدة أن تجتمعن في تعاونية بعدما اشتغلن كل واحدة منهن بشكل فردي لمدة طويلة، فقررن توحيد قواهن وإنشاء تعاونية الأيادي الجميلة التي ستضمن لهن بعض الامتيازات كالاستفادة من قروض صغرى أو المشاركة في بعض المعارض. أنا كنت فردية ولكن كنلقى بعض الاحتياجات. علاش؟ الاحتياجات مثلا أنا نعطيك مثال، كيجي معرض أوروبا وكاينين بعض المعارض كيجيو كيطلبوا لك غير التعاونيات ولا غير الجمعيات. ولهذا حنا قررنا باش نعملوا التعاونيه باش كنكونوا فرض الوجود ديالنا. اي حاجه حنا عندنا حق فيها، فهمتي؟ ما كنجبر حتى شي حاجه اللي غادي تكون لي في الطريق مثلا يقول لك لا حنا بغينا تعاونيه ولا بغينا جمعيه، يعني التعاونيه فيها 15 ولا 20 واحد ماشي واحد الفردي. او مثلا عندي بعض الحاجات كنطلبهم، بحال مثلا بغيت كريدي، بحال مثلا بغيت المهم بزاف ديال الحاجات اللي كيساعدوا التعاونيه وما كيساعدوش الفردي. ولهذا انا باش قررنا باش نعمل ان شاء الله تعاونيه. تدبر السيدات أمور التعاونية بأنفسهن. اليوم يتوجهن إلى سوق بالمدينة القديمة بتطوان لاقتناء كل ما يلزم التعاونية من أثواب وخيط. يتم اختيار أفضل الأشكال والألوان قبل الشروع في مناقشة الأثمنة ببراعة. تشتغل السيدات داخل التعاونية بشكل منظم، تجتمعن مرة كل أسبوع من أجل تحديد مواعيد تسليم السلع. توزعن المهام بينهن وتفكرن في طرق جديدة للاستجابة لمتطلبات السوق. ملي كتكون عندنا الطلبية كنبقاو مركزين في الطلبية، ملي ما كتكونش عندنا الطلبية كنخدموا وكننزلوا في السطوك. إذا جا شي معرض كنهزوا في السطوك وكنمشيو، ما كانش إذا كان شي واحد جاي يشري شي حاجة هيدا شي 3 د الحاجات 4 ماشي بزاف، ماشي بحال مثلا باش نعمل 20 30 حتى 100 200 بياسة وداك الشيء. دور خديجة كرئيسة للتعاونية يفرض عليها برنامجا يوميا مليئا. فبعد زيارة مقر التعاونية والاجتماع بالأعضاء تزور محلا آخر تابعا للتعاونية يتم فيه خياطة ما نسجته السيدات. تراقب جودة العمل وتعطي تعليماتها من أجل تسليم البضاعة في الوقت المناسب. دور يفرض على خديجة بعض التضحيات. الصباح كنطلع نشوف شنو كاين فوق الخدمة فوق، كنسير الأمور ديالي. كنمشي للدار كنشوف ولادي حيت انا كيف كتعرف ربة بيت وعندي 6 ديال الوليدات، ماشي صعيب باش نوفق بيناتهم. كنغدي وليداتي، كنعمل المسائل ديالي، كنشوف المصالح د ولادي، المدرسه، الدار، شكون هذا شكون هذا، كنعدل الامور ديالي ونص نهار العشيه كنقضي في هذا المحل هذا. عاود كنجي كنشوف البنات مثلا شنو عملوا هنا، الخياطه كيفاش، شنو كاين، شنو هذا شنو هذا. وبالنسبه للخروج للزنقه هذاك شغلي مثلا التسويق، نستلعان هذا عاود كنخصص له عاود الوقت ديالو. دور آخر تقوم به رئيسة التعاونية تسويق المنتوجات. فتعاونية الأيادي الجميلة تعتمد على الطلبات والمعارض لبيع البضائع، لكن المنافسة تفرض عليهن إيجاد سبل أخرى لضمان سيرورة التعاونية، مما يضطر خديجة للقيام بجولة بالسوق للتعريف بمنتوجهن وبيعه. دور تنجح فيه خديجة في غالب الأحيان. هذا قلتي كاين الخديات ديالهم. اييه كاين كلشي. شي حاجه منهم جيب لي النوال ديالهم والخديات ديالهم كلشي ديالهم. شحال نعمل لك من هذا؟ 20 من وهادو كيسمن النوال فيهم. اللون تعاود اللي بغيتي، انا قول لي اللون نعملو لك اللي بغيتي، اي لون نعملو. واخا مغلوقين مفتوحين. واخا خمسة النوال من اللوانات. واخا ايوا بلي. رفضت السيدات الاستسلام، بل اشتغلن بتفان. أعطت السيدات للتعاونية الطموح للنجاح، فمنحتهن بالمقابل الأمل والشجاعة والثقة في المستقبل. فزبيدة تعي جيدا أن السبيل الوحيد لتحسين ظروفهن هو العمل الدؤوب.
في هذا الوقت هذا ما يمكنلاش تجلس، ولو تكون كتمنى تجلس ما يمكنلاش، لان ما غيتوفرلاش داك الشيء اللي هي كتحتاجو كتطلبو كتمناه، ما غيمكنش. دابا ما بقاش ديك الحاجز ما بين المراه والراجل، لان المراه رجعت كتخرج رجعت، وحنايا عندنا كناخذوا التكوين الاولي بعدا كنستعدوا التكوين كيفاش نتعاملوا في السوق، كيفاش نتعاملوا مع الكليان، كيفاش نتعاملوا، فما كيبقاش عندك ديك الاحراج بزاف، وديك نحاولوا نقصوا ديك الحواجز اللي كتكون ولو كتكون، ولكن نحاولوا نتغلبوا عليها.